Hello students, in this video we are going to learn about the important points from the first chapter of the second part of the science and technology, that is the heredity and evolution. So let us start with the point what is meant by heredity. अनुवंशिकता म्हणजे काय? So here is the definition of heredity. Heredity is the transfer of a biological characters from one generation to another via genes. It means that with the help of the genes, the biological characters are transferred from one generation to next generation, and this process is called as a heredity. So let us here see the different concepts related to the heredity process that we have already seen in the 9th standard. We know that the DNA are present in the chromosomes, and the part of the DNA is called as a gene, or the portion of the DNA is called as a gene. And with the help of these genes, the biological characters are transferred from one generation to next generation, and this process is called as a heredity. So this is about the heredity. Now, what is the importance of this heredity? The first importance of the heredity is that for the diagnosis, treatment and prevention of the hereditary disorders. Then the second importance is that the production of the hybrid varieties of the plants and animals. And the third importance is that in the different industrial processes in which the microbes are used. So this is the important of the heredity. म्हणजे पहिल्यांदा हेरिडिटीचं इम्पॉर्टंट काय सांगितलेलं आहे तर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट आणि प्रिव्हेन्शन जे हेरिडिटी डिसऑर्डर्स तयार झालेले दिसून येतात त्या डिसऑर्डरचं डायग्नोसिस करणे, ट्रीटमेंट करणे आणि त्याचं प्रिव्हेन्शन करणे हे काम हेरिडिटी या फंक्शनमध्ये किंवा या हे फंक्शन आहे हेरिडिटीचं किंवा हे त्याचं इम्पॉर्टंट फंक्शन असलेलं दिसून येतं. त्याच्यानंतर सेकंड पॉइंट आहे तो प्रोडक्शन ऑफ द हायब्रिड व्हरायटीज ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. And the third function is that in the different industrial process in which microbes are used, the heredity plays an important role. म्हणजे जिथं काही आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा यूज करून ज्या इंडस्ट्रियल प्रोसेस कॅरी केल्या जातात त्याच्यामध्ये हा हेरिडिटीचा रोल हा खूप महत्त्वाचा आहे. सो दिस इज अबाउट द हेरिडिटी. Now let us consider the another important point, that is the stages of the changes in the genetic field. म्हणजे कशा कशा पद्धतीनं जेनेटिक फील्ड मध्ये चेंजेस झालेले दिसून येतात. तर त्याच्यामध्ये बघा पहिल्यांदा काय सांगितले, राउंड द पिरियड ऑफ द 1886 द सायंटिस्ट जोहान मेंडल स्टार्टेड द कन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स. म्हणजे साधारण 1886 मध्ये सुरुवातीला जोहान मेंडल हा जो शास्त्रज्ञ आहे त्यानं पहिल्यांदा मॉडर्न जेनेटिक्स याचा पहिल्यांदा कन्सेप्ट मांडलेला आहे 1886 साली. त्याच्यानंतर पुढे बघा, इन 1901 द सायंटिस्ट Hugo de Vries has firstly proposed the mutational theory. So what is mean by mutation? The sudden genetic changes. आपण पुढच्या पार्ट मध्ये हे बघणारच आहे. The sudden genetic changes that takes place, that is called as a mutation, and this mutation theory was first proposed by the scientist Hugo de Vries in 1901. Then in 1902 the Walter and Sutton observed a pair of chromosomes in the cell of the grasshoppers, and the genes are carried out with the help of these chromosomes or via these chromosomes. म्हणजे 1902 साली वॉल्टर आणि सटन या शास्त्रज्ञांना काय ऑब्झर्व झालेलं आहे तर पहिल्यांदा ग्रासहोपर म्हणजे नाकतोड्यामध्ये ज्या पेशी आहेत त्या पेशींमध्ये पहिल्यांदा ही पेअर ऑफ क्रोमोझोम काय झालेली आहे आयडेंटिफाय झालेली आहे. आणि मग याच्याच आधारे पुढे आणखीन काय सांगितले, द जीन्स आर कॅरीड आउट व्हाया दीज क्रोमोझोम्स. इट मीन्स द हेरिडिटी कॅरेक्टर्स विच आर कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ द जीन्स, अँड दीज जीन्स आर कॅरीड आउट व्हाया दीज क्रोमोझोम्स विच आर फर्स्टली फाउंड इन द सेल्स ऑफ द ग्रासहोपर इन 1902. Then the second another concept is that in 1944 the three scientists named as Oswald Avery, Michaeline McCarthy and Colin MacLeod has firstly proposed that all living organisms except the viruses has the DNA as the genetic material. म्हणजे पहिल्यांदा 1944 साली या तीन सायंटिस्टने काय प्रूव्ह केलेलं आहे तर डीएनए हे जे जेनेटिक मटेरियल आहे हे व्हायरस या फक्त सजीवांमध्ये सापडत नाही, बाकी सर्व सजीवांमध्ये काय सापडतो तर डीएनए हा जो जेनेटिक मटेरियल आहे हे सापडतं किंवा हे आहे हे त्यांनी पहिल्यांदा प्रूव्ह केलेलं आहे. And in year 1961 the French scientist Francois Jacob and Jacques Monod
has firstly proposed the model for the process of the protein synthesis with the help of the DNA in the cells. म्हणजे पहिल्यांदा 1961 साली हे जे फ्रेंच सायंटिस्ट आहेत यांनी काय केलेलं आहे तर प्रोटीन सिंथेसिस ही जी प्रोसेस आहे त्याच्या संदर्भात पहिल्यांदा मॉडेल तयार केलं. म्हणजे हा जो कन्सेप्ट आहे तो पहिल्यांदा त्या शास्त्रज्ञांनी मांडलेला होता आणि याच्यामध्ये हे जे सगळे पॉइंट्स आहेत किंवा ह्या पद्धतीने जसं जसं त्याच्यामध्ये चेंजेस घडून आलेले आहेत, these all changes are very important in the modern genetic engineering field. म्हणजे हे जे सगळे चेंजेस या पद्धतीने घडून आलेले आहेत ते हे सर्व चेंजेस कशासाठी महत्त्वाचे आहेत तर इट इज इम्पॉर्टंट इन द मॉडर्न जेनेटिक इंजिनिअरिंग. सो दिस इज अबाउट द स्टेजेस ऑफ द चेंजेस इन द जेनेटिक फील्ड. Now let us consider the another important point, that is the what is mean by protein synthesis. And for that purpose let us first consider the word synthesis. What is mean by synthesis? Synthesis means to make something. And in this what is mean by protein synthesis? Protein synthesis means to make the proteins. It means that the process of formation of the proteins is called as a protein synthesis. So one question arises here, what is the function of proteins in our body? म्हणजे ही प्रोटीन सिंथेसिस ही जी प्रक्रिया आहे, प्रोटीन्स शरीरामध्ये तयार करण्याची प्रक्रिया जी आहे ही शरीरामध्ये इतकी महत्त्वाची आहे. मग या प्रोटीन्सचं शरीरामध्ये काय फंक्शन आहे? We know that with the help of the different nutritional values of the food such as the dals and sprouts, we get the lot amount of proteins in our body. But this protein is not sufficient to carry out the different functions of the body, and for that purpose the natural proteins are created in our body and that is called as a protein synthesis. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची डाळी, कडधान्य जी आपण घेतो आहारामध्ये त्याच्यामार्फत तर प्रोटीन्स मिळतच असतात, परंतु निसर्गतः सुद्धा शरीरात प्रोटीन्स तयार झालेले दिसून येतात. मग या प्रोटीन्सचं काय फंक्शन आहे हे आपण बघणार आहे आता. द फर्स्ट फंक्शन इज द प्रोटीन्स आर युजफुल इन द ट्रान्सपोर्ट प्रोसेस ऑफ अवर बॉडी. Then the second function is to maintain the structure of our body, and the third important function is in protecting the body, and some another functions are also related to the proteins, and for that purpose look at this image. So here the function of the proteins are indicated. We are the basic building blocks. म्हणजे काय म्हणतात प्रोटीन काय म्हणतोय की मी कशासाठी महत्त्वाचं आहे तर बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स म्हणजे शरीर बांधणीसाठी आवश्यक असणारा हा घटक आहे. मुळात बॉडी स्ट्रक्चर जे डेव्हलप होते त्याच्यासाठीच प्रोटीन हा घटक काय आहे इम्पॉर्टंट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. Then we repair and replace the tissue. This is the another important function of the protein, to replace and repair the tissues. Then for the carry out the different functions such as the transportation, formation, clothing and defense. And also we make your hair, nails, eyes, skin, blood, bones and muscles. We make means protein. म्हणजे या पद्धतीनं हे सगळे काय सांगितलेले आहेत प्रोटीन्सचं फंक्शन सांगितलेले आहे. अँड सो इन दिस वे द प्रोटीन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अवर बॉडी, अँड सो द natural formation of the proteins takes place in our body, and this process is called as a protein synthesis. So now let us consider the actual steps that are involved in the protein synthesis. Protein synthesis consists of the two main steps. The first step is the transcription and another step is the translation. With the help of these two steps the protein synthesis process is carried out. First step is the transcription, त्यालाच काय म्हटलं जातं प्रतिलेखन असं म्हणतात मराठीमध्ये, and translation म्हणजे अर्थातच काय असणार आहे भाषांतर. आता या प्रोसेस मध्ये काय होतं बघा. For that purpose suppose this is the cell in our body and at the center the nucleus is present, and we know that in the nucleus the DNA is present, deoxyribonucleic acid, and in the nucleus also the mRNA is present, and out of the nucleus the two types of the RNAs are present, that is the tRNA and rRNA. नववी मध्ये आपण हे RNA चे टाइप्स पाहिलेले आहेत, mRNA, messenger RNA, tRNA, transfer RNA, rRNA, ribosomal RNA. So these are the different types of the RNA. Out of these three different types the mRNA is present in the nucleus, tRNA is present out of the nucleus, and rRNA is also present out of the nucleus. Now what happens actually in the process of the protein synthesis? First of all, from the DNA mRNA is produced.
from the DNA, mRNA is produced and this process is called as a transcription. It means that mRNA is produced from the DNA and this process is called as a transcription, and this process takes place in the nucleus. It means that in the nucleus from the DNA, mRNA is produced and this process is carried out in the nucleus and that is called as a transcription. म्हणजे ऍक्च्युअली प्रतिलेखन जे होत आहे त्याच्यामध्ये ही प्रोसेस कुठे कॅरी केली जाते तर न्यूक्लियस मध्ये. आता प्रतिलेखन होतं म्हणजे तरी काय होतं तर हे जो डीएनए वरचा जो मेसेज आहे तो आहे तसा काय केला जातो त्या mRNA वर काय केला जातो कॅरी केला जातो. प्रतिलेखन आहे तसं म्हणजे आपण एखाद्या पेपरची जशी झेरॉक्स कॉपी काढतो त्या पद्धतीने जसा आहे तसा मेसेज जो आहे तो काय केला जातो mRNA वर कॅरी केला जातो किंवा तो कॅरी करण्यासाठी mRNA तिथं प्रोड्यूस होतो आणि या पद्धतीनं ही जी पहिली प्रोसेस घडून येते ती कोणती आहे तर ट्रान्सक्रिप्शन. Now the second stage is that this mRNA then come out of the nucleus. It comes in the cytoplasm and here from the mRNA the proteins are produced or the proteins are synthesized and this process is called as a translation. मग एकदा का इथे mRNA तयार झाला DNA पासून काय तयार झालेला आहे mRNA तयार झाला या प्रोसेसला काय म्हणलं जातं प्रतिलेखन म्हणलं जातं. या प्रोसेस मध्ये काय होतं तर DNA वरचा जो मेसेज आहे तो आहे तसा पुढे काय केला जातो mRNA वर कॅरी केला जातो आणि ही प्रोसेस कुठे घडून येते न्यूक्लियस मध्ये घडून येते आणि यालाच काय म्हटलं जातं ट्रान्सक्रिप्शन असं म्हणतात. मग पुढे काय घडतं दिस mRNA देन कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस म्हणजे हा जो mRNA आहे हा कुठे येतो न्यूक्लियसच्या बाहेर येतो सायटोप्लाझम मध्ये येतो आणि तिथं काय घडतं from the mRNA the proteins are synthesized. From the mRNA proteins are synthesized. Preparation of the proteins takes place, formation of the proteins takes place and this process is called as a translation and of course this process takes place out of the nucleus. म्हणजे या पद्धतीने तर ह्या दोन स्टेजेस घडलेले आहेत ट्रान्सक्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन and this process together called as a central dogma. It means that the together process of the transcription and translation is called as a central dogma. Now let us see what is the definition of the central dogma. The proteins are synthesized by DNA through RNA and this process is called as a central dogma. बघा central dogma ची definition काय सांगितलेली आहे प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड म्हणजे प्रोटीन्स तयार झालेले आहेत कुठून DNA पासून कोणाच्या माध्यमातून RNA च्या माध्यमातून. म्हणजे प्रोटीन सिंथेसाइज कोणापासून झालेले आहे डीएनए पासून. त्याच्यासाठी आणखीन एक महत्त्वाचा घटक कोणता उपयोगी आहे तो म्हणजे आरएनए. आता आरएनएचा इथे टाइप कोणता वापरला जातो तर mRNA. So this is about the central dogma. What is mean by central dogma? The proteins are synthesized by DNA through RNA and this process is called as a central dogma. So this is about the protein synthesis. Now let us consider another important point, the first stage of the protein synthesis, that is the transcription. Details about the transcription. For that purpose, let us first revise the model of the DNA and model of the RNA that we have already studied in the 9th standard. म्हणजे actually transcription process काय आहे हे बघत असताना आपण हे दोन मॉडेल्स पहिल्यांदा विचारात घेणार आहे DNA आणि RNA चं. So this is the coiled structure of the double helix structure of the DNA which consists of the 4 type of the nitrogen bases, that is the adenine, thymine, cytosine and guanine. And these nitrogen bases are in the form of the pair. Adenine pair with the thymine and cytosine combines with or pair with the guanine. So these are the nitrogen bases which are bond with each other with the help of the hydrogen bonds. So this is about the double helix structure of the DNA. Similarly, RNA, ribonucleic acid, the structure consists of the 4 type of the nitrogen bases: adenine, guanine, cytosine and uracil. These 3 nitrogen bases, that is the adenine, guanine and cytosine, are similar or the same as that of the DNA. Only thymine is exchanged here with the uracil. म्हणजे DNA आणि RNA मध्ये हे जे 4 नायट्रोजन बेसेस आहेत त्याच्यामध्ये 3 नायट्रोजन बेसेस दोन्हीकडे सारखेच आहेत. कोणते? ॲडेनिन,
त्याच्यानंतर सायटोसिन आणि त्याच्यानंतर ग्वानिन. फक्त बदल कशामध्ये आहे तर डीएनए मध्ये असणारा थायमिन जो आहे तो आरएनए मध्ये कशाने रिप्लेस झालेला आहे, युरासिलने रिप्लेस झालेला आहे. तर या पद्धतीने हे डीएनए आणि आरएनएचं असणारं बेसिक स्ट्रक्चर आहे. ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस बघण्यासाठी हे दोन्ही कन्सेप्ट आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर आता पुढे बघा, ऍक्च्युअली स्टेप्स इन द ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस मध्ये ऍक्च्युअली काय घडतं हे आपण बघणार आहे. आता त्याच्यासाठी ही फिगर कन्सिडर करायची आहे. आता त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय स्टेप घडते बघा, द फर्स्ट ऑफ ऑल द सम पार्ट ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर in the some part of the DNA structure the coiled part is converted into the uncoiled part. म्हणजे ते DNA चे स्ट्रक्चर आहे त्याचा जो हा कॉइलिंग पार्ट आहे तो पहिल्यांदा काय होतो, त्यातला काही कॉइल्ड पार्ट काय होतो, अनकॉइल झालेला दिसून म्हणजे अनफोल्ड होतोय तो पार्ट. आणि मग या प्रोसेस मध्ये काय झालेलं दिसून येतं पुढे बघा, द बॉन्ड बिटवीन द नायट्रोजन बेसिस ऑफ द डीएनए ब्रेक्स. मग आता एकदा का हा पार्ट जो आहे तो अनकॉइल झाला की हे जे नायट्रोजन बेसिस आहे डीएनए मध्ये असणारे, मग ग्वानिन असेल किंवा त्याचे पेअरिंग असणार आहे सायटोसिनची किंवा ॲडेनिनचं पेअर असणार आहे थायमिनशी. तर या पद्धतीने हे जे नायट्रोजन बेसमध्ये जे बॉन्डिंग आहे त्याच्यामध्ये ते बॉन्ड काय होतात तिथे ब्रेक झालेले दिसून येतात. त्याच्यानंतर पुढे आणखीन काय होतं, द न्यू बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन द नायट्रोजन बेसिस. इट मीन्स दॅट द न्यू स्ट्रँड इज फॉर्मड हिअर. बघा पहिल्यांदा हे जे नायट्रोजन बेस आहे डीएनएचे त्याच्यामध्ये जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होतो. त्याच्यानंतर इथे एक नवीन स्ट्रँड तयार झालेलं दिसून येतं या नायट्रोजन बेसचं. फक्त इथे काय होतं या स्ट्रँड मध्ये, हे जे स्ट्रँड आहे हे आरएनएचं स्ट्रँड आहे आणि त्यामुळं काय होतं इथे थायमिनच्या जागी फक्त कशानं रिप्लेस झालेला आहे तर युरासिलनं रिप्लेस झालेला हा नायट्रोजन बेस. म्हणजे या पद्धतीने समजा इथे डीएनएचं हे जे स्ट्रँड आहे ते एकच स्ट्रँड इथे या प्रोसेसमध्ये वापरलं जातं आणि या प्रोसेसमध्ये हे जे अनकॉइल स्ट्रक्चर तयार झालं की हे जे नायट्रोजन बेस आहे त्याच्यामधला बॉन्ड ब्रेक होतो आणि या पद्धतीने इथे एक हे नवीन स्ट्रँड तयार झालेलं दिसून येतं आणि हे स्ट्रँड कशाचं असतं, आरएनएचं असतं. त्यामुळे इथे थायमिनच्या जागी इथे कोणता नायट्रोजन बेस रिप्लेस झालेला आहे तर युरासिल हा रिप्लेस झालेला आहे. and the new strand formed of the is of the mRNA and then it comes out of the nucleus. आणि या पद्धतीनं हे जे न्यू स्ट्रँड तयार होतं हे कशाचं तयार होतं, mRNA चं स्ट्रँड तयार होतं आणि मग हे न्यूक्लियस मधून काय पडतं, बाहेर पडतं आणि ते कुठे येतं, सायटोप्लाझम मध्ये येतं. म्हणजे या पद्धतीनं आरएनए मध्ये असणारे नायट्रोजन बेस आणि डीएनए मध्ये असणारे नायट्रोजन बेस यांच्यामध्ये हे नवीन बॉन्डिंग तयार होतो. मूळ जे नायट्रोजन बेस आहे डीएनए मधले त्याच्यामधला बॉन्ड ब्रेक होतो आणि नवीन बॉन्डिंग तयार झालेलं दिसून येतो. आरएनए मधले जे नायट्रोजन बेस आहेत आणि डीएनएचा हा एक स्ट्रँड जो आहे त्याच्यामध्ये असणाऱ्या नायट्रोजन बेस यांच्यामध्ये या पद्धतीनं नवीन बॉन्ड तयार होतो आणि या पद्धतीनं डीएनए मध्ये जे काही मेसेज आहे, जी काही माहिती आहे ती कुठं कॅरी केली जाते, पुन्हा मग ह्या mRNA मध्ये कॅरी केली जाते आणि हा आरएनए जो आहे हा मेसेज कॅरी करण्याचं काम करतो. म्हणूनच याला आपण काय म्हणतो तर मेसेंजर आरएनए म्हणतो. तर या पद्धतीनं इथपर्यंत ही पहिली स्टेप घडून येते, दॅट इज द ट्रान्सक्रिप्शन. म्हणजे काय झालेलं आहे, प्रतिलेखन झालेलं आहे. म्हणजे जो मेसेज डीएनए वर होता तोच मेसेज कुठे आलेला आहे किंवा तीच माहिती कुठे आलेली आहे आता आरएनए वर आलेली आहे आणि हा आरएनए काय करणार, हा मेसेज आहे तो कॅरी करण्याचं काम करणार आहे आणि म्हणूनच याला काय म्हणलं जातं आपण मेसेंजर आरएनए असं म्हणतो. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट स्टेप्स दॅट इज इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रान्सक्रिप्शन. So let us revise this concept again. So this is the coiled structure of the DNA. बघा इथे कशा कशा पद्धतीने चेंजेस झालेले आहेत. हे जे coiled structure आहे DNA, बघा इथे coiled structure दिसते. आता इथे काय झालेलं आहे, हे uncoiled structure तयार झालेलं आहे. मग याच्यामध्ये हे जे ग्वानिन असेल, सायटोसिन असेल किंवा ॲडेनिन असेल, थायमिन असेल यांच्यामध्ये जे मूळ बॉन्ड आहेत ते ब्रेक होतात आणि या प्रोसेसमध्ये डीएनएचा एकच स्ट्रँड वापरला जातो. म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसमध्ये डीएनएचा एकच स्ट्रँड वापरला जातो. त्याच्यानंतर मूळ डीएनएचे जे दोन स्ट्रँड आहेत त्याच्यामध्ये नायट्रोजन बेसिस मधला बॉन्ड ब्रेक झाला की इथे नवीन स्ट्रँड तयार होतो आणि या नवीन स्ट्रँड जो आहे त्याच्यामध्ये फक्त थायमिनच्या जागी कोणता घटक येतो तर युरासिल हा घटक येतो, कारण हा स्ट्रँड कशाचा आहे, आरएनएचा स्ट्रँड तयार होतो आणि आरएनए मध्ये थायमिनच्या जागी इथे कोणता नायट्रोजन बेस असतो, युरासिल हा बेस असतो. या पद्धतीने तयार झालेला हा जो नवीन स्ट्रँड आहे तो कुठे येतो, इट कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस
and it means that during the process the DNA from the DNA mRNA is produced here and this process is called as a transcription. तर या पद्धतीने ही ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस घडून येते. प्रोटीन सिंथेसिस मधली ही पहिली स्टेज आहे. तर या पद्धतीने या व्हिडिओमध्ये आपण प्रोटीन सिंथेसिस म्हणजे काय आणि त्याच्यामधली पहिली स्टेज पाहिलेली आहे ट्रान्सक्रिप्शन. यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुढच्या 2 स्टेप्स बघणार आहेत, ट्रान्सलेशन अँड ट्रान्सलोकेशन. Thank you for watching the video.